جی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں ایک ٹاپک شروع کیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا کیا اصلاحات ہوئی. تو پہلی دو اصلاحات ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھی تھی بیٹے. کون کون سی؟ صنعتی اصلاحات اور یعنی انڈسٹریل ریفارمز اور ایگریکلچرل ریفارمز. یہ دو طرح کی ریفارمز ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں پڑھ لی تھی. آج بیٹے ہم اس سے آگے کوشش کریں گے بڑی تیزی کے ساتھ کہ جو باقی ریفارم ساری رہتی ہیں ان کو ہم آج کے لیکچر میں مکمل کریں. پہلی ہم پڑھ رہے ہیں بیٹے تعلیمی اصلاحات یعنی ایجوکیشنل ریفارمز. بیٹے یہ جو ایجوکیشنل ریفارمز ہیں بڑی توجہ سے یعنی انہوں نے ایجوکیشن کے سیکٹر میں کون کون سے کام کیے اچھے. تو لکھو بیٹے پہلی لائن پر لکھیں گے انٹروڈکشن تعارف. شاباش جلدی سے پہلی لائن پر انٹروڈکشن تعارف. کہتے ہیں انڈر لائن کرو بیٹے ایم سی کیوز ہے یہ بھی ایم سی کیوز ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایجوکیشنل ریفارمز بیٹے کب کی ہیں؟ 1972 میں. یہ انڈر لائن کر لو یہ ایم سی کیوز. 1972 میں ریفارمز کی ایجوکیشنل. سیکنڈ سینٹینس پر ہیڈنگ لکھو قومی تحویل میں لینا یعنی نیشنلائزیشن. قومی تحویل میں لینا یعنی نیشنلائزیشن. بیٹے جیسے آپ نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ انہوں نے تمام انڈسٹریز کو کس کے انڈر کر دیا تھا؟ گورنمنٹ کے. ایسی بیٹے تمام تعلیمی اداروں کو تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو بھی انہوں نے کس کے انڈر کر دیا تھا؟ گورنمنٹ کے انڈر کر دیا. تو یوں بیٹے پہلے جو ٹیچر پرائیویٹ سیکٹر میں تھے اب وہ کس سیکٹر میں آ گئے؟ گورنمنٹ. جو فیسلٹیز پہلے انہیں نہیں ملتی تھی اب انہیں گورنمنٹ والی ملنے لگ. یہ اگلا کام ہوا. اس کے بعد بیٹے اگلے پیج پر اگلی لائن پر جہاں لکھا ہوا سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہو گئی. یہاں آپ لکھیں گے طلباء کے لیے سہولت فیسلٹیز فار اسٹوڈنٹس. طلباء کے لیے سہولت. بیٹے آپ بہت آسانی سے اب چیزیں یاد کر سکتے ہیں فنگر ٹپس پہ ہیڈنگز اور ڈیلی کا کام یاد کرنا ہے. میں نے اسی طرح روزانہ سننا ہے آپ سے بیٹا. اس میں آپ نے کمی نہیں کرنی. یہ طلباء کے لیے سہولیات. آپ بیٹے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی سہولیات میں اضافہ کیا. مثلا اگر انہوں نے کہیں پر بھی سفر کرنا ہوتا تھا تو اسٹوڈنٹس کا کرایہ فیئر وہ بیٹے 50% کر دیا. مثلا اگر کسی جگہ پر جانے کا 100 روپے کرایہ لگتا ہے بڑے بندے کا تو اسٹوڈنٹ سے کتنا لیا جاتا تھا؟ 50 روپے. تو 50% بیٹے کرایہ کر دیا. ہر جگہ پر بسوں ریل گاڑیوں میں کرایوں میں خصوصی رعایت دے دی گئی. آگے لکھے بیٹے طلباء کے لیے وظائف اسکالرشپس فار اسٹوڈنٹس. طلباء کے لیے وظائف اسکالرشپس فار اسٹوڈنٹس. بیٹے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے گئے یعنی جو پڑھنے والے بچے ہوتے تھے ان کی تعلیم بیٹے فری کر دی گئی اور ان کو اسکالرشپ دیے جاتے تھے. یہ دیکھیے اور پھر ملک کے اندر اس خاطر کئی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں. پھر یہاں ہیڈنگ لکھیں گے اوپن یونیورسٹی کا قیام. اسٹیبلشمنٹ آف اوپن یونیورسٹی. اوپن یونیورسٹی کا قیام. انڈر لائن کریں بیٹا ایم سی کیوز. 1974 میں بولیے بیٹے کب؟ اونچا اونچا بولیے. 1974 میں بیٹا اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی. یہ اوپن یونیورسٹی کیا ہے؟ یہ آج بھی قائم ہے اور آج بھی ورکنگ کرتی ہے. بیٹے فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی جا کے نہیں پڑھ سکتا نا تو وہ گھر بیٹھے اس یونیورسٹی کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکتا ہے. آپ نے کوئی بھی ڈگری کرنی ہے آپ اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جا سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس گھر بیٹھے ان کو آپ لیٹر لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو بیٹے آپ لیٹر ان کے پاس جاتا ہے وہ پورے سال کی کتابیں نصاب آپ کو گھر میں بھیج دیتے ہیں. آپ منتھلی ان کی طرف سے کچھ اسائنمنٹ آتی ہیں آپ گھر بیٹھے اس کو کتاب سے دیکھ کے فل کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں. سال کے اینڈ پر پیپر ہو جاتے ہیں اور آپ کو ریگولر ڈگری مل جاتی ہے.
तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए बनी कि जो घर बैठे भी तालीम हासिल कर सके। तो ये बेटे पहले इसका नाम था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, अंडरलाइन कर लें एमसीक्यूज। बाद में इसका नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो गया और ये बदरिया खतों किताब तालीम हासिल हो सकती थी। यहाँ बेटे हेडिंग लिखेंगे इसी तरह तालीम बालिगा के मराकज़ भी कायम किए गए। तो यहाँ हेडिंग लिखो तालीम बालिगा मरकज़, तालीम बालिगा मरकज़ जी, एजुकेशनल सेंटर इंग्लिश में। बालिगा का क्या मतलब है बेटे? वो लोग जो अम्मी अबू बन गए हैं, बड़े हो गए हैं और उन्होंने तालीम हासिल नहीं की। तो बेटे हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में बेटा ये एकेडमी टाइप तालीम बालिगा के नाम से इंस्टीट्यूशन बना दिए, जहाँ पर बड़ी उम्र के लोग जाकर एजुकेशन हासिल कर सकते थे। ये बेटे तालीम के लिए सारे काम किए किसने? बोलो, भुट्टो। अच्छा आगे चलिए बेटे, आगे लिखे अपग्रेड करना, लास्ट लाइन, अपग्रेड करना, अपग्रेडेशन, अपग्रेड करना। मेरे पुत्रों फिर क्या हुआ? अगला काम, जितने भी तालीमी इदारे थे वो सारे के सारे तालीमी इदारे, जितने भी तालीमी इदारे थे वो सारे तालीमी इदारे बेटे अपग्रेड कर दिए गए। क्या कर दिए गए? अपग्रेड। कैसे? मसलन अगर कोई मिडिल स्कूल था उसको हाई कर दिया, कोई हाई था उसको कॉलेज बना दिया, कॉलेज था तो उसको यूनिवर्सिटी, और मुल्क के अंदर मजीद तालीमी इदारे, मजीद तालीमी यूनिवर्सिटियाँ भी कायम की गई। ये बेटा उनके दौर में हुई कौन सी रिफॉर्म्स? बोलो, तालीमी इस्लाहात, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ओके, उसके बाद ये तो एक बात होगी। फिर है बेटा सेहत से मुताल्लिक इस्लाहात, सेहत से मुताल्लिक इस्लाहात। मुझे सच्ची सच्ची बताओ, ये बात आपको समझ आ गई? जरा फिंगर टिप्स पे मुझे बोल के बताओ कौन कौन सी रिफॉर्म हुई? पहली और अपग्रेड करना। अब आप फिंगर टिप्स पे बेटे याद करें इसको, इससे आसान तरीका कोई नहीं है मेरा पुत्र के आपके सामने एक एक जुमला जो काम उन्होंने किए वो रख दिए। अब आपने अच्छे काकों की तरह इनको फिंगर टिप्स पे याद करना। पाक छड़ी मुश्किल नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ? पाक छड़ी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने ज़हन बनाया हुआ इसके बारे में कि ये मुश्किल है। वो जो कीड़ा ज़हन में ना बेटे वो निकालो और अच्छे काके बन के बस याद करो, टाइम दो इसको। मैंने कहा था मुझे मेरे समझाने के बाद घर जाके सिर्फ 10 मिनट लगा ले, बस 10 मिनट। आपके लिए पाक छड़ी मुश्किल नहीं, लेकिन हम बेटे 10 मिनट भी नहीं पढ़ते, जुल्म करते। आगे चले, वक्त नहीं है, मैं बहुत तेजी के साथ आगे जाना चाहता हूँ। बेटा ये जो हेल्थ रिफॉर्म्स की, अब जरा देखते हैं कि हेल्थ रिफॉर्म्स कौन कौन सी हुई। मेरे पुत्र लिखो, इसमें एक ही है बेटे, एक ही पॉइंट है इसमें, वो आपने लिखना है सहूलियात में इजाफा, टू इंक्रीज द फैसिलिटीज, सहूलियात में इजाफा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जितने भी हॉस्पिटल्स थे या डिस्पेंसरीज थी या जितनी भी जगह थी, उन सारी जगहों पर, जितनी भी जगह थी उन सारी जगहों पर बेटे सहूलियात में इजाफा कर दिया था। वेंटिलेटर कम थे तो, अगर जो मेडिसिन है वो कम थी तो, डॉक्टर कम थे तो, नर्सें वगैरह 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 मशीनरी सारी वो बेटे अपग्रेड कर दी। उसके बाद आगे चलिए, अगला है मुआशी इस्लाहात, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मुआशी इस्लाहात। शाबाश बेटे, क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अच्छा, उसी तरह पॉइंट्स में बनवा देता हूँ, पॉइंट्स में बनवा देता हूँ। लिखे जरा पहली लाइन पर हेडिंग तारुफ,
پہلی لائن شاباش، تعارف انٹروڈکشن پہلی لائن، اور اس تعارف میں اس انٹروڈکشن میں کیا بات کرتا ہے؟ کہتا ہے جی ذوالفقار علی بھٹو نے کئی اقدامات اٹھائے ملک میں اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ میرے لفظوں کی طرف توجہ ہے؟ بولیں، کیمرے کی طرف تو نہیں ہے نا؟ بس آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے اور بڑے دھیان سے ان باتوں کو سمجھیں۔ انٹروڈکشن میں کہا بیٹے کہ کئی سٹیپ لیے، مثلا اکانومی مضبوط کرنے کے لیے نئی صنعتیں لگائی، نئے بینک بنائے اور مزدوروں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ پڑھا ہے بیٹے؟ مزدوروں کو فیسیلیٹیٹ کیا کہاں پڑھا تھا؟ تین اصلاحات میں پڑھا تھا۔ زندہ باد، شاباش۔ اچھا، پھر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بیٹے انڈر لائن کریں شارٹ کویسچن ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم ہر کپڑے کو، ہر بندے کو کیا دیں گے؟ روٹی کپڑا مکان۔ یہ ان کا نعرہ تھا، روٹی کپڑا مکان، لٹ کے کھا کے حکمران، ٹھیک ہے؟ یہ روٹی کپڑا مکان، یہ بیٹے ان کا نعرہ تھا۔ اچھا یہاں لکھیں اس نعرے کے بعد کیا ہیڈنگ لکھیں؟ حکمت عملی، اسٹریٹجی، اکانومک اسٹریٹجی، معاشی حکمت عملی، اکانومک اسٹریٹجی۔ بیٹے اکانومک اسٹریٹجی کے لیے کیا کیا؟ ان کی معاشی جو حکمت عملی تھی، انڈر لائن کرے، اس کا نام تھا سوشلزم۔ انڈر لائن ایم سی کیو ہے بیٹے بورڈ کا، کہ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کیا تھی، ان کی اکانومک اسٹریٹجی کیا تھی؟ وہ تھی بیٹے سوشلزم۔ اچھا سنو ادھر، یہ سوشلزم کیا ہے؟ ملک کے اندر نا بیٹے، ملک کے اندر نہیں، دنیا میں اکانومی کو چلانے کے مختلف سسٹمز ہیں۔ ان سسٹمز میں سے ایک سسٹم ہے سوشلزم۔ بولو کون سا؟ سوشلزم۔ سوشلزم میں ایسے اصول اپنائے جاتے ہیں کہ جس میں امیروں کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ بیٹے غریبوں کے لیے پالیسی بنائی۔ امیروں کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ غریبوں کا خیال رکھا جاتا۔ تو بیٹے غریبوں کے لیے یہ بیٹے انہوں نے سوشلزم بنائی۔ ان کا نعرہ تھا، یہ شارٹ کویسچن ہے، نعرہ کیا تھا ذرا بولیے گا؟ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ مجھے بولیے کیا نعرہ تھا؟ اب کل جب میں پوچھوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کیا تھی تو میرے پتروں آپ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ ان کا مقبول نعرہ تھا اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ شاباش۔ یہاں ایڈنگ کو دیگر اقدامات، ادر سٹیپس یا مور میجرز، دیگر اقدامات۔ اچھا معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اور کیا 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 بیٹے؟ انہوں نے ملک بھر میں سڑکیں بنائیں، پھر انہوں نے ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو ٹھیک کیا اور ریل گاڑی کے سفر کو بھی انہوں نے آسان بنا دیا تھا۔ یہ بیٹے ان کی ٹوٹل اکانومک ریفارمز تھی۔ اب ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور اگلی بات وہ بیٹے بولیے ذرا کون سی ریفارمز آ رہی ہیں؟ معاشرتی اصلاحات، جی، جنہیں ہم نام دیتے ہیں سوشل ریفارمز کا۔ میرے پترو آپ کو بات سمجھ تو نہیں آ رہی کہیں؟ ہاں آنی بھی چاہیے بیٹا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے؟ اچھا نہیں یار زیادہ آنی چاہیے، سچی سچی بتاؤ، تھوڑی آ رہی ہے زیادہ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی سوال ہو ایزیلی آپ نے پوچھنا ہے، لیکچر آپ کا ہے، پڑھا میں آپ کو رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو فنگر ٹپس میں علیحدہ علیحدہ کر کے، اس کا مطلب ہے میں آپ کے ساتھ پاک اسٹڈی میں ایک ایک لائن کے اوپر محنت کر رہا ہوں، ایک ایک لائن۔ یعنی گرمی ویلوں میں پسینہ کی نہ آ گیا تو میرا پتر نے خیال رکھنا ہے، یاد کرنا ہے نہ، ٹھیک ہے؟ اچھا معاشرتی ریفارمز لکھو میرا پتر، پہلی لائن جی نہیں اور سارے چیز خود نہیں نا لکھی، یا لکھو بیٹے معیار زندگی کو بہتر کرنا، معیار زندگی کو بہتر کرنا، جی بیٹرمنٹ ان اسٹینڈرڈ، ان لائف اسٹینڈرڈ، معیار زندگی کو
बेहतर करना। सोशल रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि मुआशरे में रहने वाले लोगों के लिए क्या किया, आम आवाम के लिए क्या किया। तो आम आवाम के लिए क्या कि उनके म्यारे जिंदगी को क्या कर दिया, बेहतर। अगर किसी पास घर नहीं था उसको, अगर घर था मगर बिजली नहीं थी तो बिजली आ गई, पंखे आ गए, एयर कूलर आ गया, एसी आ गया, यानी स्टेप बाय स्टेप सहूलियात फैसिलिटी बढ़ती चली गई। ठीक हो गया जी बेटे, ये पहला पॉइंट, म्यारे जिंदगी बेहतर हुआ। सेकंड लाइन पर लिखे, टू इनकरेज द पब्लिक, आवाम की हौसला अफजाई, आवाम की हौसला अफजाई। हरियत बेटे हरियत, हमने इसको मुकम्मल करना है, ये सारी तरमीम तक आज हमने इस टॉपिक को मुकम्मल करना है और बड़े ध्यान से सुनते जाएं। टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है लेकिन हमने फिर भी इसको मुकम्मल करना है। देखिए, आवाम की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने खिताबात किए, बेअफराद घर को घर दिए, और बेटे कितने मरले के घर दिए, 5, अंडरलाइन कर ले एमसीक्यू, 5 मरला स्कीम का आगाज किया। यहाँ लिखे बेटा, रोजगार की फराहमी जी, रोजगार की फराहमी, बेरोजगार लोगों को रियल ऑफ जॉब्स, बेटे उन्होंने जॉब दी और लाखों नौजवानों को बाहर के मुल्कों में भेजा, मशरक़ वुस्ता, सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज हैं वहां पर भेजा, जिनमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर आगे अरब ममालिक, ये सारे बेटे इन मुल्कों में उन्होंने भेजा। फिर उसके बाद अगली लाइन पर लिखे जी, मेयर्स फॉर विमेन, खवातीन के लिए इक़दामात, खवातीन के लिए इक़दामात किए बेटे उन्होंने। अच्छा, फिर अगली लाइन पर लिखे, देहाती इलाकों में तरक्की, देहाती इलाकों की तरक्की जी बेटा, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ रूरल, देहाती इलाकों में बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, सहूलियात नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया बेटे, इन इलाकों में क्या फराहम कर दी, सहूलियात फराहम कर दी, ये सारी यूं बेटे इन इलाकों को तरक्की दी गई। अच्छा, फिर बेटे अंडरलाइन करें, बॉक्स में एक एमसीक्यूज है, बड़े ध्यान से, वो ये कि पाकिस्तान के फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, अंडरलाइन कर ले कौन थे, जुल्फकार अली भुट्टो। अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ, अब ये तो वो सारे थे बेटा जो इस्लाहात हुई, रिफॉर्म्स हुई, जो किसने की है, अच्छा, अब आगे एक टॉपिक आ रहा है कि उन्होंने बेटे आईनी इस्लाहात की, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने, आईनी इस्लाहात, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इधर देखिएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे मुल्क में जो आइन नाफिज है वो आइन नाफिज है 1973 का। 1972 में हमारे पूरे मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको तफसील तब बताऊंगा। उस वक्त हमारा एक आइन बना था बेटे, उस आइन के टोटल आर्टिकल है 280। बोलो कितने रूल लिखे हुए हैं, 280, यानी मुल्क को चलाने के 280 रूल लिखे हुए हैं उसके अंदर। हाँ मेरे पुत्रों, उन 280 आर्टिकल में से ना वक्त के साथ रूल जो पहले लिखे हुए होते हैं उनको बाद में बदल दिया जाता है। क्या बदल दिया जाता है? अब 280 आर्टिकल में से बहुत से आर्टिकल जुल्फकार अली भुट्टो ने खुद तब्दील किए। कौन कौन से आर्टिकल तब्दील हुए जरा देखो, लिखा हुआ है नीचे। पहली तरमीम, तरमीम का मतलब है अमेंडमेंट, चेंजिंग, कि आइन के आर्टिकल में तब्दीली हुई। पहला आइन बेटे, पहला रूल जो उन्होंने चेंज किया, उन्होंने फाटा को भी पाकिस्तान में शामिल कर दिया। पहले आइन में ये लिखा हुआ था कि फाटा, फाटा से मुराद फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, यानी कबायली इलाके, जिनको आपने गिलगित बल्तिस्तान का नाम सुना हुआ है, बोलो ना,
तो पहले गिलगित बल्तिस्तान और ये इलाके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन तब्दील किया, इन इलाकों को भी किस में शामिल कर दिया? बोले बोले पाकिस्तान। बेटे ये पहली तरमीम याद रहेगी। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या बोलिए? एक जुमला फाटा को भी पाकिस्तान में। आगे बेटा दूसरी तरमीम सेकंड अमेंडमेंट, इसमें कहा गया कि वो शख्स, इधर मुझसे सुने, वो शख्स जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम नहीं करता वो कभी मुसलमान नहीं होगा। आगे बेटा तीसरी तरमीम, इसमें लिखा हुआ है जो शख्स मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, यानी मुल्क की प्रॉपर्टी को जलाता है, मुल्क के खिलाफ कदम उठाता है, मुल्क की चीजों को नुकसान पहुंचाता है, उसको बेटे क्या कहा गया? मुल्क का दुश्मन। आपके एक सियासी लीडर को इन दिनों में जेल में रखा हुआ है, वो भी बेटे किस वजह से रखा हुआ है कि जी उन्होंने मुल्क की सालमियत के खिलाफ कदम उठाया और चीजें जलाई और वगैरह वगैरह वगैरह, तो इस वजह से मुझे, तो ये बेटे ये इकदाम हमारे आइन का हिस्सा। चौथी तरमीम क्या हुई बेटे? उसमें लिखा हुआ है, बेटे इधर देखो, और हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आपने देखी कभी टीवी में, कौमी असेंबली जहाँ ये सारे लड़ रहे होते हैं, ठीक है, अच्छा बेटे वो बेंच बजा रहे होते हैं, ठीक है, वो जगह उसको पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे सब्जी मंडी है वो। तो वो जो पार्लियामेंट है मेरे बेटो, उसके अंदर पहले सीटें कम थी, जितनी भी थी उस वक्त उनमें अंडरलाइन कर लें 6 सीटों का इजाफा कर दिया गया। पहले आइन में लिखा हुआ था अदद और फारिग नंबर 250 लिखा था, तो बाद में 6 बढ़ा के कितनी कर दी गई? 256। अगला पॉइंट लिखा हुआ है जी, पांचवी तरमीम क्या हुई? इसमें लिखा है, पांचवी तरमीम में कहा गया कि रुकन कौमी असेंबली या आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला बैक वक्त सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता। सुनो ये बात को समझो बेटे, 2 तरह के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एक लड़ते हैं प्रोविंशियल असेंबली से और एक लड़ते हैं नेशनल असेंबली से। एमएनए और एमपी, नाम सुने हुए ना? एमएनए और एमपी। उन्होंने कानून बना दिया कि वो बंदा जो इलेक्शन लड़े एमएनए का, बोलो किसका? एमएनए का इलेक्शन लड़ने वाला कभी भी किसी सूबे का गवर्नर नहीं। सूबे का गवर्नर वही बनेगा जिसने एमएनए का नहीं, एमपीए का इलेक्शन लड़ा। समझ आई बेटे बात की? कोई मुश्किल बात है तो नहीं कर रहा मैं। आगे सेकंड लास्ट, छठी तरमीम बेटे, हमारी जो कोर्ट्स हैं वो कितनी हैं? 2। एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी उम्र फिक्स कर दी कि इस उम्र से ज्यादा अगर उम्र हो जाएगी तो उस काके को चीफ जस्टिस नहीं रखा जाएगा। अगला बेटे वो है हाई कोर्ट की 63 और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 65। आगे बेटा 7वीं तरमीम, इसमें वो कहता है कि कोई भी इशू हो जाता है मुल्क में, क्या बेटे? कोई भी इशू हो जाता है मुल्क में तो वजीर आजम सदर को मशवरा दे सकता है कि वो उस इशू पर अवाम से वोटिंग करवा ले। इसको बोलते हैं रेफरेंडम। अंडरलाइन करो, किसी भी मामले में अवाम से वोट लेना। फॉर एग्जाम्पल मुल्क में दहशतगर्दी हो तो दहशतगर्दों को फांसी चढ़ाना चाहिए या नहीं? मिसाल दे रहा हूं, क्या दहशतगर्दों को फांसी चढ़ाना चाहिए या नहीं? इस इशू पर अवाम की राय लेनी हो तो एक दिन फिक्स कर लिया जाए और उस दिन टिक क्रॉस, हाँ पर टिक कर दें या ना पर टिक कर दें। अगर हाँ पर ज्यादा लोग टिक कर देंगे तो दहशतगर्दों को फांसी दे दी जाएगी, अदरवाइज ये एक इशू। इस तरह बेटे किसी इशू पर अवाम की राय लेनी हो तो उसके लिए वोटिंग करवाने को क्या बोलते हैं? रेफरेंडम करवाया जा सकता है। आखिरी है बेटे इंतजामी इस्लाहत, और बात खत्म हो रही है, लेक्चर हमारा इसी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इंतजामी इस्लाहत, आखिरी पॉइंट लिखो पहली लाइन पर, तेजी से बेटा लिखे।
دیگر ممالک سے تعلقات. شاباش شاباش شاباش, جلدی سے بیٹا. دیگر ممالک سے تعلقات, ریلیشن ود ادر کنٹریز. ذوالفقار علی بھٹو نے بیٹے افغانستان, چائنا, روس سمیت, انڈر لائن کر لیں ملکوں کے نام, ان ملکوں کے دورے کیے اور تعلقات قائم کیے. پھر بیٹے اگلے سینٹینس پر لکھے شملہ معاہدہ, شملہ پیکٹ, شملہ معاہدہ. بیٹے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پوری لائن کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. شملہ معاہدہ, ادھر مجھ سے سنو بیٹے. آپ کو پتا ہے 1971 کی جنگ ہوئی تھی, اس جنگ میں ہمارے بہت سارے لوگ انڈیا والوں نے قیدی کر لیے تھے اور ہماری بہت ساری زمینیں قیدی کر لی تھی, تو ان پہ قبضہ کر لیا تھا. ان کے بھی ہم نے بہت سارے بندوں کو قبضے میں کر لیا تھا. تو پھر بیٹے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لڑائی معاف کرو, علیحدہ کار صاف کرو, اور ایک دوسرے کے جتنی چیزیں وہ واپس کر دو, اور جتنے بھی کلیشز ہیں ان کو. اگلا بیٹے اگلے سینٹینس پر لکھیں مختلف اصلاحات, ڈیفرنٹ ریفارمز, مختلف اصلاحات, ڈیفرنٹ ریفارمز. بیٹے اس کے علاوہ انہوں نے سول سروس آف پاکستان, اس کے رول بہتر کیے, پولیس کے نظام کو بہتر بنایا. اگلے سینٹینس پر لکھیں اسلامی سربراہی کانفرنس, OIC کانفرنس, اسلامی سربراہی کانفرنس. میرے پترو یہ بات دھیان سے سمجھو اور اس کو انڈر لائن کرو, پہلے کو انڈر لائن کرو, یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ, یہ اتو سا سینٹینس شارٹ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا بیٹے ذوالفقار علی بھٹو نے تمام اسلامی ممالک کے لیڈرز کو بلا کے بادشاہی مسجد لاہور میں ایک کانفرنس کی تھی. بولو کب کی تھی؟ 1974 میں. کہاں کی تھی؟ لاہور میں کی تھی. اگلے سینٹینس پر آؤ, مسئلہ کشمیر کا حل, سولوشن آف مسئلہ کشمیر یعنی کشمیر ایشو. مسئلہ کشمیر کا حل کرنے کے لیے بیٹے انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اور لاسٹ سینٹینس پر لکھیں قومی شناختی کارڈ کا اجرا, انوگریشن اور سٹارٹنگ آف ID کارڈ. یہ جو ID کارڈ ملتا ہے 18 ایئر کی ایج کے بعد, وہ بھی بیٹے کس کے دور میں شروع ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو. یہ بیٹے وہ ساری ریفارمز ہیں آپ کے پاس یاد کرنے کے لیے اگلے 6 دن ہے. اب فرائیڈے کو اگلا لیکچر ہونا ہے, اور میں نے فرائیڈے کو آپ سے یہ کمپلیٹ 2 کل والی ریفارمز اور یہ سارا دور, یہ بیٹے 6 سال ہیں, 7 سال ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے, کہ انہوں نے 6-7 سالوں میں کیا کیا اقدامات کیے تھے.